8वीं कक्षा के बच्चों को एसईओ लर्निंग जोन में फिर से स्वागत है। बच्चों, अब तक आपके 2 पाठ हो चुके हैं। पहला प्रार्थना और दूसरा मिर्च मसाला पाठ मिस ने बताया है। आज तीसरा पाठ जो है मैं बताने वाली हूँ। मेरा नाम आपको मालूम ही है, मैं श्रीमती एजे अर्लिकट्टी। तो बच्चों, आज हम तीसरे पाठ की ओर जाएंगे और पाठ का नाम है मेरा देश मेरी माँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इसको देखते हमें मालूम होना चाहिए कि इस पाठ में देश प्रेम है और उसी प्रकार मातृ प्रेम है, यानी मातृभूमि के प्रति जो प्रेम है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो इस पाठ में है एक कहानी या घटना, समझ लीजिए कहानी ही है एक मेजर साहब की, जो छुट्टियां बिताने अपने घर आए थे, अपने गांव आए थे। जब भारत पर अचानक से आक्रमण कर दिया शत्रुओं ने, तो इनको संदेश मिला कि तुरंत आप वापस आ जाओ। तो उसी प्रकार उस संदेश को पाते ही या उस सूचना को पाते ही वे लौट जाते हैं और युद्ध के लिए या युद्ध का नेतृत्व करते हैं। तो क्या है इस पाठ में हम लोग देखेंगे। आप अपनी किताब में देख लीजिए, पृष्ठ संख्या है 18, पेज नंबर 18। सन 1965 की एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था। किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया। छुट्टियां बिताने अपने घर आए गए सैनिकों को तुरंत वापस आने के आदेश भेजे गए। तो यहाँ पर 1965 में हुई एक युद्ध की घटना। 1965 में कौन से युद्ध हुआ था बच्चों, आपको मालूम है? वे शत्रु कौन थे? क्या शत्रु देश था? पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारे भारत पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन इसकी थोड़ी सी भी सूचना हमारे सैनिकों को नहीं थी। इसीलिए अचानक से इस हमले की या इस आक्रमण से हमारी सेना चौंक गई। उसी प्रकार जिस प्रकार चौंके थे या थोड़ी बहुत तो घबराहट हुई रहती है, इसीलिए क्या किया, जिस प्रकार सैनिक अपने अपने घर गए थे उनको तुरंत वापस बुला लिया। ಅಂದರೆ 1965ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಸೂಚನೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಗುಪ್ತಚರದಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗುಪ್ತ ದಳ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪಾದರೂ ಸೂಚನೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಥ ಯುದ್ಧಗಳು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆದರಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅವರನ್ನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬಂದು ಸೇನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂದರೆ, ಸೈನಿಕರ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರೋಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂದರೆ 24/7 ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವರ ಜೀವನ. ಅಂದರೆ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲ ಬರಲೇಬೇಕು ನೀವು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಆಗಿಂದಾಗಲೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ
ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಸಂಬಂಧ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೇನಿದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆಯ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸೈನಿಕರ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ದೇಶದ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡುವಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆ, ಒಂದು ಸಾಹಸ, ಧೈರ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಜರ್ ಸಾಬ್ ಅವರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. नेक्स्ट पेज नोड्री, पेज नंबर 19। छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना के ही एक मेजर को जब सूचना मिली तो जाने की तैयारी कर उन्होंने माँ के पैर छूकर प्रणाम किया। माँ का ममत्व जाग उठा, आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। मेजर का गला भी रूंध गया, पर तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण हो आया। युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा, बेटे इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। इस प्रकार सूचना यानी जो सेना से सूचना मिली तो उस सूचना को पाते ही एक मेजर साहब थे जो छुट्टियां बिताने अपने गांव आए थे। उनको जब यह सूचना मिली कि आप तुरंत सेना में वापस आ जाइए तो उन्होंने थोड़ी सी भी देरी न करते हुए घर में अपनी माँ से कहते हैं कि मुझे सेना से बुलावा आया है, मुझे अभी जाना होगा, कहकर सारी तैयारियां कर लेते हैं और तैयारी करके अपने माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं कि मुझे खुशी खुशी विदा करो माँ, मैं युद्ध में या युद्ध के लिए जा रहा हूँ। तो उस माँ के मन को कैसा लगा होगा बच्चों, आप थोड़ा सोच सकते हैं, क्योंकि कोई माँ अपने बेटे को इस प्रकार युद्ध में भेजते वक्त थोड़ा बहुत तो दुख ही होता है, लेकिन वे किस काम के लिए भेज रहे हैं? देश की सुरक्षता के लिए, देश के या मातृभूमि की सुरक्षता के लिए भेज रहे हैं। उन्हें बहुत ही दुख हुआ, पर वो दुख को अपने गले में दबा के रखे, मेजर साहब भी और उनकी माँ भी। फिर जब उनके पैर छुए मेजर साहब ने, तब उसने यानी उनकी माँ ने उनके सर पर हाथ फेरा, ऐसा हाथ फेर के, यानी जब ऐसे पैर पड़ते हैं तो उसको प्यार से ऐसे सर पर हाथ फिरा के फिर उठा के उसको गले लगाती है माँ अपने बेटे को। इस प्रकार गले लगाकर कहती है, बेटे इस समय राष्ट्र रक्षा ही तुम्हारी या प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। कहती हैं उसको गले लगाते हुए, अब तुम्हारा ही नहीं हम लोगों का भी, यानी भारत में रहने वाले हर एक भारतीय का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि भारत की रक्षा करना। क्योंकि हम लोग तो सभी सैनिक बन नहीं सकते, क्योंकि सैनिक बनने के लिए बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ता है। इसीलिए वह माँ अपने बेटे से कहती है कि अभी तुम्हारा काम क्या है, या तुम्हारा एक बड़ा कर्तव्य है कि तुम देश की रक्षा करो और जाओ दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। दृढ़ता यानी धैर्य से अपने कर्तव्य का पालन करो। और याद रखो एक बात कि जब भी शत्रुओं की गोली तुम पर आए तो वह अपने सीने पर लेना, न कि अपनी पीठ पर। इसका क्या मतलब होता है बच्चों, कि हमारी भारतीय संस्कृति ही ऐसी है कि हमारे देश में बहुत ही साहसी वीर पुरुष हैं और अनेक लोग ऐसे ही वीर पुत्र बनकर भारत माँ को शहीद हुए हैं अपने प्राण देकर। ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೇಜರ್ ಸಾಬ್ ಅವರು, ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ ಮೇಜರ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದಿನಗಳನ್ನು ರಜೆ ದಿನಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದರು.
ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹೊರಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದರು. ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೋಗಬೇಕಮ್ಮ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬುಲಾವ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ತಾಯಿ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ದುಃಖವನ್ನು ತಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಜರ್ ಸಾಬ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟವೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಗನಿಗೆ ಕಾಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಂಥ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಗಿದು ಅಪ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಗನೇ, ನೀನು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆ, ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಕೇವಲ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಇವೆ ರೀ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಾಯಿನೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಆ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಡಿಮೆನೇ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಏನು ಒಂದು ರೂಲ್ಸು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು, ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು, ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು, ಅಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಸೇನೆಯಲ್ಲೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥವರು ಸೈನಿಕರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಮನೆ ಮಠ ಅಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಮೋಹ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೇನಿದೆ, ಮೊದಲು ದೇಶ ಪ್ರೇಮನೇ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅವರು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ. ಆ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಲ್ಯೂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಇದ್ದರೆ, ಸೈನಿಕರು ಇದ್ದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಅದೇ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಗೌರವ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೆನಪಿಡು ಮಗನೇ, ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರಾ ಸೀನೆ ಪರ್ ಗೋಲಿ ಖಾನೆ ಕಿ ಹೈ, ಪೀಠ ಪರ್ ನಹಿ. ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಭ್ಯತೆಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು. ಅದು ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ವೀರಪುತ್ರರು, ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯವಂತರು. ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜರ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನೀವು SSTಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ವೀರತೆಯಿಂದ ಹೋರಾಡಿದಂಥವ್ರು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದಂಥವ್ರು ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಂತಹ ಶತ್ರುಗಳು ನಿನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಆ ಗುಂಡನ್ನು ನಿನ್ನ ಎದೆ ಮೇಲೆ ತಗೋ, ಅದು ಹೊರತು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಡ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅದು ಹೇಡಿಗಳ ಕೆಲಸ. ನಾವು ಧೈರ್ಯವಂತರಿದ್ದೀವಿ, ಹೇಡಿಗಳಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯರು ಹೇಡಿಗಳಲ್ಲ. ನಾವೀಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಂತರಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಏನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಬೇಕಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಎಷ್ಟೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ಆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬೇರೂರುತ್ತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶನೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಹೇಡಿ ಆಗಬೇಡ, ವೀರಪುತ್ರ ಆಗು. ಹೇಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಕ್ಕೇನೋ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಗುಂಡನ್ನು, ಶತ್ರುಗಳು ಹಾರಿಸಿದಂಥ ಗುಂಡನ್ನು ನೀನು ಎಡೆ ಮೇಲೆ ತಗೋ ವಿನಃ ಸಾವಿಗೆ ಅಂಜಿ ನೀನು ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಓಡಿ ಬರಬೇಡ, ಹೇಡಿ ಹಾಗೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। इच्छोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बना खड़ा था। प्रश्न उठा, इस अभेद्य दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಚ್ಛೋಗಿಲ್ ನಹರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಆ ಇಚ್ಛೋಗಿಲ್ ನಹರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಠದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಚ್ಛೋಗಿಲ್ ನಹರ್ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಚ್ಛೋಗಿಲ್ ನಹರ್ ಯಾನಿ ಯಹ ಲಾಹೋರ್ ಸೆ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಿ ದೂರಿ ಪರ್ ಹೈ. ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ. इच्छोगिल नहर, इसका अर्थ है कि यह लाहौर से 14 किलोमीटर की दूरी पर है. ಇದು ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಲಾಹೋರ್ ಅಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇಚ್ಛೋಗಿಲ್ ನಹರ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಯುದ್ಧದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾರು ಅಭೇದ್ಯ ದೀವಾರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಮುರಿಲಾರ್ದಂಥದ್ದು, ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆದಂತಹ ಕೆಲಸ. ಅಭೇದ್ಯ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟದಾಯಕ ಕೆಲಸ. ಅದನ್ನು ಬಿಳಿಸುವಂಥ ಆ ದೀವಾರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಬಿಳಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಭಾನ ಅಂದರೆ ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ 20 ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ. कार्य आसान नहीं था, सीधे मौत के साथ जूझना था, पर वीर कभी मौत के भय से रुके हैं. तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया. ये गांव से आए हुए वही ಮೇಜರ್ थे. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟು ಸರಳ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ. ಯುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಸರಳ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟದಾಯಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ. ನಾನು ಅಂತ ಬೇರೆಯವರು ಯಾರೋ ತಾವು ಮುಂದೆ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಾಟ ಇತ್ತಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೋದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮೇಜರ್ ಸಾಬ್ರು ಇದ್ರು ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಮೇಜರ್ ಸಾಬ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹುದ್ದೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಪೊಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ PCನೋ PSIನೋ ಹೆಂಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೇದೆಗಳು ಅಂದರೆ ನಂತರ ಕರ್ನಲ್ಸು ಮೇಜರ್ಸು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೇಜರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ನಲ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೇಜರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया. वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे. दिल दहलाने वाले गोलियों का शोर कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था. तो अपनी मौत की परवाह किए बिना उस मोर्चे को संभाला था मेजर साहब ने. और फिर वह उस इच्छोगिल नगर की ओर, इच्छोगिल वो जो स्थान था वहाँ पर आगे बढ़ते गए और वहाँ पर गोलियों की आवाज़ बहुत थी. कितना शोर, यानी अभी हमारे कान के पर्दे जो है फट जाएंगे, उस प्रकार से गोलियों की आवाज़ थी. ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಸಾವು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ಇದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಪರವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಲಾರ್ದೆ, ಅದರ ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ಅವರ ಒಂದು ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅಥವಾ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮುನ್ನುಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಇಚ್ಚೋಗಿಲ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೋಲಿಬಾರಿ ನಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ ಗುಂಡುಗಳ ಸದ್ದಿನಿಂದ ಬಹುಶಃ ಈ ಸದ್ದೇನೆ ಈ ಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯ ಪರದೆಗಳು ಇನ್ನೇನು ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೆದರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಜರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು. ಹಾಗೇ ಮುಂದೆನೇ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था.
मौके का इंतज़ार किया जाए इतना समय भी नहीं था, लेकिन वे धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ रहे थे. ಯಾಕಂದರೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇವರ ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದೋಗಿಸ್ಬೇಕು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏನೋ ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸದೆಬಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕಾಯ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸದೆ ಬಡಿಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕಾಯ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕಾದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಗೋಲಿಬಾರಿ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಆ ಶತ್ರುಗಳ ಈ ನಮ್ಮ ಮೇಜರ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ಆ ಶತ್ರುಗಳ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಧ್ವಂಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗುಂಡಿನಿಂದ ಆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಹುಶಃ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಯುದ್ಧಗಳ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಬೇಕಂದರೆ ಈ 1965 ಕೂಡ ಇದೆ, 1965 ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸು ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಆ ಶತ್ರುಗಳ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕೋ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿರಿ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು. ಆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ. ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇವರು ಹಾಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿರಾಮ.